नमस्कार जय जगन्नाथ हार्दिक भाव में स्वागत जनाऊँगी आज क्लास को आशा करें आपण मैंने समस्ते आपण प्रिपेरेसन जोरसोर रे लगी पड़े थे। आमर आज टॉपिक रही आम रामशंकर राय विषय जाना जे कि आम जाने जे फादर ऑफ ओडिया ड्रामा भाव मधुसूदन राव आख्या देते। तेबे जो ड्रामा रही जहाँ आम ओडिया नाटक बोली कहचे नाटक एक मनोरंजन धर्मी कला। तेबे अभिनय योग्यता थिबारु आमे ताको दृश्य काव्य बोली मध्य कहि थाउ। आ समाज जीवन में विविध पर्याय को घेनी नाटकर भाववस्तु गठित होइथिबारु यह समाज जीवन दर्पण सदृश बोली मध्य कहि थाउ। तेबे आमर बहु प्राचीन गोटे प्रवाद मध्य रहिछि जे गोटे जातिर गौरव से जातिर रंगमंचरु ही जना पड़े। रंगमंचरु गोटे जातिर सांस्कृतिक जीवनर परिचय मध्य मिले। जो देश जेते संस्कृत संपन्न से देश सेते उन्नति बोली कह जाए। तेबे आमे आम ओडिशा रे नाट्य कलार एक प्राचीन एवं समृद्धशाली परंपरा रही। जमीक आम देखीचे रामलीला, कृष्णलीला, भरतलीला, जात्रा, सुआंग, पाला, दंडनाट, जात्रा प्रभृति लोकनाट गुड़िक पारंपरिक धर्मधारणा सृष्टि करने सहित मनोरंजन धर्मी मध्य। तेबे ये नाटक विषय तो आम प्रथम जदि आम कहबा प्राचीन नाट्यकार प्रमाण आमर हाथीगुंफा शिलालेखरू ही जाना मिले। ठीक अच्छे परवर्ती समय आमर नाट्यकार माने अनेक नाटक लिखिछन्ति। जदि आम ओडिशार प्रमुख नाट्यकार मानक कहबा तो प्रथमे आमर जगतमोहन लाला लिखिछन्ति। द्वितीय आमर आछन्ति आमर जहाँ टॉपिक रही रामशंकर राय। तो रामशंकर रायंकर आविर्भाव 19 शताब्दी रे से होइथिबार जना जाए। से जने निपुण नाट्यकार और शक्तिशाली औपन्यासिक भाव में परिचित। से होछन्ति कर्मवीर गौरीशंकर रायंकर कनिष्ठ भ्राता। तेबे आम जदि कहबा गौरीशंकर किए मध्य उत्कल दीपिका जी प्रकाश करथिले 1866 ख्रीष्टाब्द रे। तो जगनमोहन लाला ओडिया नाटकर जो बीज वपन करथिले से रामशंकर राय तांको वृक्ष रे परिणत करथिले। से ओडिया नाटक को उभय गुणात्मक और परिणात्मक दृष्टि समृद्ध करथिले। आम जदि कहबा जन्म होइछि रामशंकर राय बा आमर ए नाट्यकार जन्म होइछि महान नाट्यकार जन्म होइछि 1857 ख्रीष्टाब्द जून मासरे शुक्ल द्वितीय तिथि रे ही तांकर जन्म होइछि। ठीक अछि। आ तांकर मृत्यु होइछि सेप्टेम्बर मास 13 तारिख 1931 ख्रीष्टाब्द। तांकर जन्म 1857 जून मासरे एवं मृत्यु होइछि 1931 मसीहा सेप्टेम्बर मास 13 तारिख। ठीक अच्छे। तेबे से अनेक गुड़िए नाटक रचना करिछन्ति। तांकु मधुसूदन तांकु कौन आख्या देइछन्ति देख फादर ऑफ ओडिया ड्रामा। जमिति आम प्रथम आलोचना करथिले फादर ऑफ ओडिया ड्रामार आख्या मन रखिबो परीक्षा आसला भली प्रश्नटी। फादर ऑफ ओडिया ड्रामा आख्याटी रामशंकर राय को किए देइथिले किंबा एमिति मध्य आसे जे मधुसूदन रामशंकर राय को केउ आख्या प्रदान करथिले। उत्कल मधुप पत्रिकार मध्य से संपादक भाव में 1875 पर्यंत से 1875 रे से उत्कल मधुप पत्रिकार संपादक भाव में कार्य करिछन्ति। ठीक अछि। तापर आमे देखिबा तांकर सृष्टि संभार आमे जानिले तांकर जन्म तांकर मृत्यु से किभଳି भाबरे तांकर भ्रातांक नाम कौन रहिला जे कर्मवीर गौरीशंकर रायंकर से हेउछन्ति अनुज एवं आमर जो प्रथम ओडिया उत्कल दीपिका पत्रिकाटी आमर कर्मवीर गौरीशंकर रायंक द्वारा माने प्रतिष्ठित एवं तांको फादर ऑफ ओडिया ड्रामार आख्या मधुसूदन देइथिले एवं से मध्य उत्कल पत्रिकार संपादक भाव में कार्य करिछन्ति। उत्कल संपादक मध्य थिले 1875 रे। तांकर सृष्टि संभार अनेक गुड़िए रही। रामशंकर राय 1880 रु 1917 ख्रीष्टाब्द पर्यंत 14टी नाटक रचना करिछन्ति। ठीक अछि। मन रखिबो 14टी नाटक से रचना करिछन्ति। से नाट्य जगतर ओडिया नाट्य साहित्य रे गोटे नूतन अध्याय सृष्टि करिछन्ति। तांकर एही नाटक गुडी को 4 भाग रे विभक्त करा जायछि। कौन कौन जानिबा प्रथमटी हेउछि ऐतिहासिक, द्वितीयटी हेउछि काल्पनिक। ठीक अछि। ऐतिहासिक, काल्पनिक आ गोटे हला सामाजिक आ गोटे हेउछि धर्म भित्तिक। मन रखिब रामशंकर राय नाटक को 4 भाग में विभक्त करा जायछि ऐतिहासिक, काल्पनिक, सामाजिक एवं
ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଐତିହାସିକ ନାଟକ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଐତିହାସିକ ନାଟକ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି କାଞ୍ଚି କାବେରୀ 1880 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ଯାହାକୁ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ନାଟ୍ୟକାର ଏହାର ପ୍ରସ୍ତାବନା ଦୃଶ୍ୟରେ ସୂତ୍ରକର ମୁହଁରେ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟ୍ୟ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କ୍ଲାସିକ୍ ଧର୍ମୀ ନାଟକର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିଛି। ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସମୟକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ କିଛି ରଚନା ବ୍ୟତୀତ ପୁସ୍ତକକାରରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାୟତଃ ନଥିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ରଚନା ଲାଗି ବିକଶିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଧାରଣା କରାଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଏହି କ୍ଲାସିକ୍ ଧର୍ମୀ ନାଟକଟି ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଅତୀତ ଇତିହାସର ଗୌରବମୟ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟତା ପ୍ରୀତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାମଶଙ୍କର ଏହି ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଯିବା। ଆମେ ଏହି ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଏହି ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସରେ ଅତି ପରିଚିତ ଅଂଶ। ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ କଳ୍ପନାରେ ଇତିହାସ ସହିତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ କଳ୍ପନାର ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଛି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସଙ୍କ କାଞ୍ଚି କାବେରୀ କାବ୍ୟ ଓ ରଙ୍ଗଲାଲ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କର ବଙ୍ଗଳାରେ ଲିଖିତ କାଞ୍ଚି କାବେରୀ କାବ୍ୟରୁ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ରାମଶଙ୍କର ଏହି ନାଟକଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଛେରା ପହଁରା କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କାଞ୍ଚି ରାଜା ଚଣ୍ଡାଳ ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରି କନ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ସହ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଅପମାନ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ସେହି ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାଞ୍ଚି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା, ଆମେ ଯାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ର ଦୁଇ ଭାଇ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକି ଯାଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଫଳରେ ଏଥର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାଣିକ ଗୌଡ଼ୁଣୀ କଥା ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏହି କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ମାଣିକ ଗୌଡ଼ୁଣୀ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ମୁଦି ଦେଇକି ଦହି ପିଇବା କଥା। ପଦ୍ମାବତୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୁଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ବିବାହ ନ କରି କୌଣସି ଚଣ୍ଡାଳକୁ ବିବାହ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ବହୁତ ଚାଲାକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ରଥଯାତ୍ରା ପୁଣି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆସିଛି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଛେରା ପହଁରା କରୁଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ଚାଣ୍ଡାଳ ରୂପୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଏକ ମିଳନାତ୍ମକ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶରେ ନାଟକଟି ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏ ନାଟକରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ନାୟକ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ କରାଇବାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବାହ୍ୟଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବା ସହିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ମନରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ନାଟକକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାମଶଙ୍କର ପୌରାଣିକ ଓ ଐତିହାସିକ ନାଟ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଅମିତ୍ରା ଛନ୍ଦର ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କଥାବସ୍ତୁ, ପରିକଳ୍ପନା, ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଉତ୍କଣ୍ଠା, ସଂଳାପ ସଂଯୋଜନା ପ୍ରଭୃତି ସଫଳତାର ସହିତ ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଆଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରଚିତ ନାଟକଗୁଡ଼ିକର ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଗୃହୀତ। ନାଟ୍ୟକାର କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ନାଟକଟିର ଆଙ୍ଗିକ ପରିକଳ୍ପନା ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତି ନାଟ୍ୟରୀତି, ଲୋକ ନାଟ୍ୟରୀତି ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟ୍ୟରୀତିର ସମନ୍ୱୟ କରିଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ନାଟକର ପ୍ରସ୍ତାବନା, ନାନ୍ଦୀ, ସୂତ୍ରଧାର, ନଟନଟୀ, ବିଦୂଷକ, ଭରତବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶୀ ଯାତ୍ରା ଶୈଳୀରେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ବହୁଳତା, ଆବୃତ୍ତିଧର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ବଚନିକା, ଘଟଣାର ଆତିଶଯ୍ୟ, ସୁଆଙ୍ଗଧର୍ମୀ, ହାସ୍ୟରସ ଓ ନିୟତି ଚରିତ୍ର ସଦୃଶ ଭଦ୍ରା ଚରିତ୍ରର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସେକ୍ସପିୟରୀୟ ନାଟକ ବହୁ ଚରିତ୍ର ସମାବେଶ, ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ସଂଯୋଜନା, କୋରସର ପ୍ରୟୋଗ, ସଂଳାପରେ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ, ପଞ୍ଚଅଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା, ମାନସିକ ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରଭୃତି ଆମେ ଏହି କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ନାଟକରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ନାଟକଟି ଆମର 1881 ମସିହାରେ କଟକର ମଣିକ ଘୋଷ ବଜାର ବାସିନ୍ଦା ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ମିତ୍ରଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନାଟକର ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାମଶଙ୍କର ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଐତିହାସିକ ନାଟକ ରଚନା କରି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବନବାଳା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ଏକ କାଳ୍ପନିକ ନାଟକଟି। ତ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ତାଙ୍କର ହେଉଛି କାଞ୍ଚି କାବେରୀ, ସେ ହେଉଛି ଏକ ଐତିହାସିକ ନାଟକ 1880 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରଚନା ହେଉଛି ବନବାଳା, ଯାହାକି ଏକ କାଳ୍ପନିକ ନାଟକ।
ଏହା ପ୍ରଥମେ 1882 ମସିହାରେ ମହିଦାସ ବଜାରର ବାବୁ ହାରାଧନ ଘୋଷଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଛି। ଏହା ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ଟେମ୍ପେଷ୍ଟ ନାଟକର ଅନୁସରଣରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ନାଟକଟି ହୁଏତ ଏତେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରି ନାହିଁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କଳିକାଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୃତୀୟରେ ସେ କଳିକାଳ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କଳିକାଳ ତାଙ୍କର 1883 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। କଳିକାଳ ନାଟକଟି କଥାବସ୍ତୁ ଓ ଆଙ୍ଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପୂର୍ବ ନାଟକ ଦୁଇଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଏହା ମହିଦାସ ବଜାରର ବାବୁ କାଳୀପଦ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଗୃହରେ 1883 ମସିହାରେ ଅଭିନୟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ତତ୍କାଳୀନ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜର ବାସ୍ତବ ରୂପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାରେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ନବଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ କିପରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ଧାନୁସରଣରେ ମଦ୍ୟପାନ ଓ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ପାଇଛି। ନାଟକର ନାୟକ କୃଷ୍ଣଚରଣ ଶିକ୍ଷିତ, ମାତ୍ର ମନେ ରଖିବା ନାଟକର ନାୟକ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଚରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। କଳିକାଳ ନାଟକର ନାୟକ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଚରଣ। ଆମେ ଦେଖିଲେ କାଞ୍ଚି କବିରୀର ନାଟକର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାତ୍ର ମଦ୍ୟପ ଓ ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ନିଜ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସାରିବା ପରେ ସେ ପୁଣି କରଜ କରି ମଜଲିସ୍ କରନ୍ତି। ଏକଦା ସେ ମଦ ନିଶାରେ ଜଣେ ବେଶ୍ୟାକୁ ହତ୍ୟା କରି ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ନାଟକର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏ ନାଟକର ଚରିତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଲେ ହେଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ପାତ୍ରମୁଖୀ ଭାଷା। ଏଥିରେ 15ଟି ସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି। ଏହି ନାଟକଟି ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଗଭୀର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ନାଟକ ହେଉଛି ରାମ ବନବାସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ନାଟକ ହେଉଛି ରାମ ବନବାସ। ରାମ ବନବାସ ଏକ ପୌରାଣିକ ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ନାଟ୍ୟକାର ଏଥିରେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଟ୍ରାଜେଡି ନାଟକର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। ରାମଚରିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନାଟକଗୁଡ଼ିକର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଟ୍ରାଜେଡି ନାୟକ ଭାବେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ସାନରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିବା ଅନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳତା ହିଁ ତାଙ୍କର ପରମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଇଛି। ନାଟକରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦଶରଥଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, ପିତା ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିଷୟାକୃଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ନିତାନ୍ତ କାମୁକ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଅନୁରୋଧରେ କି କରି ନ ପାରନ୍ତି। ଦଶରଥଙ୍କ ସତ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସିଂହାସନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ବନପଥର ଯାତ୍ରୀ କରାଇଛି। ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରର ଏ ପ୍ରକାର କରୁଣ ଅବସ୍ଥା ଦଶରଥଙ୍କୁ ମାନସିକ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ କରାଇଛି। ଶେଷରେ ସମ୍ରାଟ ଦଶରଥଙ୍କ ଅସହାୟ ମୃତ୍ୟୁ ଟ୍ରାଜିକ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏ ନାଟକର ସଂଳାପଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଭିନୟ ଉପଯୋଗୀ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ। ଏହା ଟ୍ରାଜେଡିର କଳାତ୍ମକ ବିଭବ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପୌରାଣିକ ନାଟକ। ମନେ ରଖିବ ଏହା ହେଉଛି ଟ୍ରାଜେଡିର କଳାତ୍ମକ ବିଭବ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପୌରାଣିକ ନାଟକ କ'ଣ ନା ରାମ ବନବାସ, ଯାହାକି 1891 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମନେ ରହିଲା। ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକ ରହିଛି ବୁଢ଼ାବର, ଯାହାକି 1892 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରହସନ ମଧ୍ୟ। ଏଥିରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପନ୍ନ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ସହ ଯୁବତୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇ ଯେଉଁ ଅବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା ତାର କୁପରିଣାମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ନାଟକରେ କନ୍ୟା ପିତା ସୋମନାଥ ନିଜର ଯୁବତୀ ଝିଅ ରତି ମଞ୍ଜରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ବୃଦ୍ଧ ନଟବର ସହିତ ବିବାହ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ରତି ମଞ୍ଜରୀ ଶେଷରେ ନଟବରର ଯୁବକ ଭୃତ୍ୟ ନାଥିଆ ସହିତ ଘରୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେ ଘରୁ ଗଲାବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ନଟବରକୁ ଗୋଇଠା ମାରି କହିଛି, ଯା ଯେମନ୍ତ ବୁଢ଼ା ଦିନେ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ବାଇ ହୋଇଗଲା ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ପାଅ, ଆଉ କେବେ ଏପରି ବୁଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଦିନେ ଆପଣା ସୁଖ ପାଇଁ କେହି ବିବାହ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆସ ନାଥ ଆସ। ଏହି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ସଂଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାହ ଇଚ୍ଛୁକ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରହସନର ସଂଳାପ ପାତ୍ରମୁଖୀ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମ୍। କଳେବର କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ସଫଳ ପ୍ରହସନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଢ଼ାବର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କଂସବଧ। କଂସବଧ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ଗୋଟେ ନାଟକ, ଯାହାକି 1896 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି।
ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟ୍ୟରେ ଏକ ବହୁ ପ୍ରଚଳିତ କଥାବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ହିଁ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପରିଚୟ ମିଳେ। ସଂସ୍କୃତ ନାଟ୍ୟଶୈଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଓ ସୂତ୍ରଧାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୀଳା ନାଟ୍ୟଶୈଳୀର ସଂଳାପ ସଂଯୋଜନା ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟ୍ୟଶୈଳୀର ମଞ୍ଚରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ। କଥାବସ୍ତୁର ନୂତନତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୀଳା ଓ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ନାଟକକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର କଂସ ନାଟକଟି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଷମୋଦକ। ତାଙ୍କର ବିଷମୋଦକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଯାହାକି 1900 ମସିହାରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହାର ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଋଣ। ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ବିଷମୋଦକ କହିଲେ ଋଣକୁ ହିଁ ବିଷମୋଦକ କୁହାଯାଇଛି। ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ମତରେ ଋଣ ହିଁ ବିଷମୋଦକ ପରି ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରି ଶେଷରେ ଚରମ ଦୁଃଖଦ ପରିଣତି ଘଟାଏ। ନାଟକରେ ଜମିଦାର ଚୌଧୁରୀ ସଦାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଅହମିକା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବିଳାସ ବ୍ୟସନ, ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଶେଷରେ ସେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। 19 ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ବିଳାସୀ ଜମିଦାରମାନେ କିପରି ମହାଜନଠାରୁ ଋଣ କରି ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଉଥିଲେ ତାହାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଏହି ନାଟକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିପାରିବା। ନାଟକରେ ଚୌଧୁରୀ ସଦାନନ୍ଦ ଶେଷରେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଖାଲି ହାତରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ନାଟକର ଅନ୍ତରେ ଚୌଧୁରୀ ସଦାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଭବ ବିଷୟ ମୋହ ପାବକ ଋଣ ଅଟଇ ବିଷ ମୋଦକ। ନାଟକର ପାତ୍ରମୁଖୀ ସଂଳାପର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଅଦୃଷ୍ଟ କୁମାରୀମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଓ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟ୍ୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଗ୍ରୀକ୍ ନାଟକର କୋରସ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ବିଷମୋଦକ ରହିଛି ତାହା ଗ୍ରୀକ୍ ନାଟକ କୋରସ୍ର ଅନୁସରଣରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ନାଟକ ଯାହା ରହିଛି ଯୁଗଧର୍ମ। 1902 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ନାଟକ ରହିଛି। 1902 ମସିହାରେ କୋଠପଦା ଥିଏଟର ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ଲମ୍ପଟ ମହନ୍ତ ଉଦ୍ଧବ ଦାସ ରାଣୀ ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟାକୁ ବହୁ ପ୍ରୟାସ ପରେ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସେ ଝିଅଟିକୁ ସେ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛି। ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମ ଯୁବକ ରାଣୀକୁ ଭଣ୍ଡ ମହନ୍ତଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରାଣୀ ମହନ୍ତଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ତାକୁ ଜାତିରୁ ବାସନ୍ଦ କରିଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖି ତାର ପିତାମାତା ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ନାଟକର ଶେଷରେ ମହନ୍ତକୁ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ରାଣୀ ଜଣେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ବ୍ରାହ୍ମ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଜନସାଧାରଣ କିପରି ଏହାର ରକ୍ଷଣଶୀଳତାରେ ବୀତସ୍ପୃହ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ତାହା ନାଟକର ମୂଳ ଉପଜୀବ୍ୟ। ଏଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମକୁ ଯୁଗଧର୍ମ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏ ନାଟକର ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଣୀର ବାପା କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟି ନୋହିଥିଲେ ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଏ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପାପବୃକ୍ଷ ଉପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ମୁଁ ପାଇନଥାନ୍ତି। ନାଟକରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଇଂରେଜମାନେ ଆସିବା ଫଳରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ସଭ୍ୟତାର ଆଲୋକ ଦେଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିବାରୁ ଲେଖକ ଏଠାରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଆକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବିଷମୋଦକ ନାଟକ ପରି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କର ଶେଷରେ ଅଦୃଷ୍ଟ କୁମାରୀମାନଙ୍କର ମଞ୍ଚର ପ୍ରବେଶ ହୋଇ କୋରସ ସୁଲଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଏହି ଯୁଗଧର୍ମ ନାଟକରେ କିଭଳି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଦେଖାଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଛି ସେ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମରୁ ବାସନ୍ଦ କରିଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବା ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର କିଭଳି କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି ତାର ବ୍ୟାପକତା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ନାଟକ ରହିଛି କାଞ୍ଚନମାଳୀ। 1904 ମସିହାରେ ସେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରମୂଳକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ନାଟ୍ୟକାର ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଧବା ବିବାହ, ଜାତି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ବିବାହ ଓ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ସପକ୍ଷରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ନାଟକ ରଚନା କରି ନାଟ୍ୟକାର ତତ୍କାଳୀନ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଚରିତ୍ର ପ୍ରଧାନ ନାଟକ। ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି କାଞ୍ଚନମାଳୀ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘର କୋଣରେ ବସିନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ମାଧ୍ୟମରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ
ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇଛି। ନାଟକରେ କାଞ୍ଚନମାଳାର ପୁନର୍ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକ ରହିଛି ଲୀଳାବତୀ 1912 ମସିହାରେ। ଏ ନାଟକଟି ମଧ୍ୟ ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କାର ପ୍ରୟାସୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସଫଳ ରୂପାୟନ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ବିଧବା ବିବାହ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ କାଞ୍ଚନମାଳୀ ଏବଂ ଲୀଳାବତୀ ବିଧବା ବିବାହ ଏବଂ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ଏହି ଉପରେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ, ଯାହା ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ଲୀଳା 1906 ମସିହାରେ। ନାଟକଟି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଗଭୀର ମାନବ ପ୍ରୀତିକୁ ଆଧାର କରି ରଚିତ ହୋଇଛି। ନାଟକଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶାକ୍ଷରୀ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ଜାତିଗତ ବିଭେଦ, ଧର୍ମାନ୍ଧତା ପ୍ରଭୃତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କଳଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଜାତି ଧର୍ମହୀନ ଉଦାର ମାନବତାର ପ୍ରଶସ୍ତି ଏଥିରେ ଗାନ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଲୋକ 1913 ମସିହାରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଯଜ୍ଞ 1916 ମସିହାରେ। ଏ ଦୁଇଟି ନାଟକକୁ ଗୀତିଧର୍ମୀ ନାଟକର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଧୁନିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପନ୍ନ କଥାବସ୍ତୁ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୀତବହୁଳତା ଓ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ନାଟକରେ ଏହାକୁ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାର ମନେ ହୁଏ। ବଡ଼ ଲୋକ ନାଟକରେ ସମାଜରେ ଧନୀ ଓ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ। ବଂଶ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଓ ଆଭିଜାତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ, ସେମାନେ ନିଜର ବିଳାସ ବେସନ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ଅବକ୍ଷୟଗ୍ରସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଶିକ୍ଷିତ, ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ଉଦ୍ୟମଶୀଳ, ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ନାଟକର ମୂଳ ବକ୍ତବ୍ୟ। ନାଟ୍ୟକାର ଏଠାରେ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ନିଶା ସେବନର କୁଫଳ, ଜାତିପ୍ରଥାର କୁପରିଣାମ ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ନାଟକରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏ ଥିଲା ସେ ବଡ଼ଲୋକୀ ନାଟକ। ତାପରେ ବିଶ୍ୱଯଜ୍ଞରେ କ'ଣ ରହିଛି, ସବଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ବଳର ସଂଗଠିତ ଶକ୍ତିର ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଶେଷରେ ପ୍ରଜାମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଶାସନଭାର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ନାଟ୍ୟକାର ଏହି ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ଓ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନାଟକରେ ଗୀତିନାଟ୍ୟର ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ସଂଳାପ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାମାଭିଷେକ, ଆମର ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ଶେଷ ନାଟକ ରାମାଭିଷେକ, ଯାହାକି 1917ରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ନାଟକଟି ରଚିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପାରମ୍ପରିକ ନାଟ୍ୟରୀତି ଓ ସଂସ୍କୃତ ନାଟ୍ୟରୀତିର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ। ଏହାର କଥାବସ୍ତୁରେ କୌଣସି ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ। ନାଟକୀୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାର ଅକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟକାର ଅଭାବ ରହିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ନାଟକଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟପ୍ରେମୀଙ୍କ ରସତୃଷାକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିଥିଲା। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ନାଟକ ରହିଥିଲା କାଞ୍ଚିକାବେରୀ 1880ରେ। କାଳ୍ପନିକ ନାଟକ ଭିତରେ ରହିଛି କଳିକାଳ, ବୁଢ଼ାବର, ବନବାଳା, ବଡ଼ଲୋକ, ବିଶ୍ୱଯଜ୍ଞ। ସେହିପରି ସାମାଜିକ ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ବିଷମୋଦକ, ଯୁଗଧର୍ମ, କାଞ୍ଚନମାଳୀ, ଲୀଳାବତୀ। ଆଉ ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ରାମବନବାସ, କଂସବଧ, ଚୈତନ୍ୟ ଲୀଳା ଓ ରାମାଭିଷେକ। ଆଉ ରାମାଭିଷେକ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଶେଷ ନାଟକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରହିବ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ନାଟକ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ କାଞ୍ଚିକାବେରୀ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନାଟକ ରହିଥିଲା ରାମାଭିଷେକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଏ କାଞ୍ଚିକାବେରୀ ଆଉ ଏ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ଲେଖିଦେଇଛି। ଦେଖ ଯାହା ସବୁ ବି ମୁଁ କହିଲି ସେ ସବୁ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମେ କାଞ୍ଚିକାବେରୀ ଆଲୋଚନା କଲେ, କାଞ୍ଚିକାବେରୀର ରଚନାକାଳ 1880, 1881 ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ଏହା ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ଏହି ନାଟକଟି ରଚିତ। ଏଥିରେ ଇତିହାସ ଓ କଳ୍ପନାର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି। ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ନାଟକଟିର ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ ବନବାଳା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ। ଏଥିରେ ସଂସ୍କୃତ ନାଟ୍ୟଶୈଳୀ ଅନୁସୃତ ହୋଇଛି। ୱିଲିୟମ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ନାଟକ
टेम्पेस्टर अनुसरण में यह रचित होइछि। नाटकर नायिका अछंती बनबाला। ओडिशार राजकुमार वीरचंद्र मृगया विनोदन काल में बनबाला को भेटंती एवं उभय परस्पर प्रति आकर्षित हुअन्ति। उभयंक परिणय नाटकटी परिसमाप्ति होइछि 1882 मसीहा फेब्रुआरी मासरे कटकर महिदास बजार रे बाबू गोपाल चंद्र दत्तंक बासगृह रे नाटकटी प्रथम करी अभिनीत होइछि। तांकर तृतीय नाटक रहितला कलिकाल। कलिकाल रे बंगाली मानकर ओडिया भाषा संस्कृति प्रति किपरि विद्वेष भाव मनोभाव रहितला। नव्य इंग्राजी पढ़ुआ बाबू मानकर अहमिका, गुरुजन मानकर प्रति सेमानकर अवहेला और बाबाजी मानकर सठता अन्य चरित्र एथिरे देखिबाकु मिले। कलिकाल को राधानाथ राय प्रहसन करी सेरियोकेमिक फोर्स बोली अभिहित करिसेंती। मन रखिबो एटा मध्ये परीक्षा रे प्रश्न आसला बेले राधानाथ राय कोन कहिसेंती कलिकाल नाटक को सेरियोकेमिक फोर्स। ठीक अछि फार्स। तापर हला राम वनवास। एथिरे अति दीर्घ संलाप स्वगरोक्ति देखिबाकु मिले। एही नाटक रे संस्कृत रीति अनुसार लिखित। श्री रामचंद्रंकर कर्तव्य संपादन रे किपरि निष्ठावान थिले ताहा एथिरे प्रदर्शित हेबार देखिबाकु पाइबा। एहा होछि कोठपदारे अभिनीत होइछि। तापर रहिछि बुढ़ावर। एथिरे लेखकंकर समाज संस्कार मनोवृत्ति प्रतिफलित होइछि। एही नाटकटी वृद्ध नटवर तार वृद्ध अवस्था किभଳି भाବରେ धन दे कन्या क्रय करिबा एवं तार करुण परिणति वर्णना करा जाइछि। 1892 मार्च मास 26 तारिख रे कटक चांदनी चौकर गोपाल वल्लभ दासଙ୍କ गृहरे ଏହା प्रथम थर ପାଇଁ अभिनीत होइछि। परवर्ती नाटक थिला तांकर कंसबध। पौराणिक कथावस्तु को आधार करी ही एही नाटकटी रचना करा जाइଥିଲା किभଳି भाବରେ कंसर बध होइଥିଲା। तापर आमे देखिबा विषमोदक। एथिरे नाटकटी रे तत्कालीन समाज रो जमीदार प्रति किपरि अपचय करी ऋण रे बुड़ी रहिथिले ताहा होछि एहार एथे देखिबाकू मिलिछि। सामाजिक मनीष अपचय निशा अपव्यय निशार अभ्यास कृपणता माध्यम किपरि पतनमुखी होइछि ताहा वर्णना करा जाइछि। ऋण को नाटक रे विषमोदक भाव रे वर्णना करा जाइछि। तार परवर्ती नाटक रहिछि जुगधर्म। यह 1902 मसीह कोठपदारे अभिनीत होइछि। हिंदू धर्मर रक्षणशील नीति विरुद्ध नाट्यकटी स्वर उत्तोलन करिसेंती एवं जुगधर्म आमे जानिले ब्राह्म धर्मर विस्तार संपर्क रे वर्णना करा जाइछि। ता परवर्ती नाटक रहिछि लीलावती। विधवा विवाह को समर्थन करी एही नाटकटी रचना करा जाइछि। कांचनमाली समाज संस्कार मूलक कथावस्तु को आधार करी मध्य रहिछि। पढ़िले आमे चैतन्य लीला मध्य गभीर मानव प्रीति को आधार करी रचना होइछि एवं बड़ लोक जहाँके गीतिनाट्य श्रेणीर नाटक पूर्वर रामशंकर राय प्रेमतरी गाथा काव्य यही नाटक रचना पूर्वर गोटे तांकर गाथा काव्य रही प्रेमतरी 1878 मसीह ताहा उत्कल मधुपर प्रकाशित होइछि। सौदामिनी एक उपन्यास उत्कल मधुपर मात्र 2 वर्ष 1878 रु 80 प्रकाश होई असंपूर्ण होई रहिछि। कविंकर एही समय मध्य उपन्यासर 30टी परिच्छेद पत्रिकार प्रकाश पाइथिला। 1891 रे विवासिनी नामक उपन्यासटी तांकर प्रकाश पाइथिला। मरहटा शासन काल रे सामाजिक जीवनर अधोगति तांकर और दुर्भिक्षर कराल चित्र एथिरे देखिबाकू मिले। तांकर एही उपन्यास उन्मादिनी जहाकू से संपूर्ण करि पारि नथिले एहा हेउछि वर्तमान दुष्प्राप्य। यह व्यतीत से मध्य तांकर अनुवाद अनेक गुड़िए रही जमीती भागवत गीता 1893 ख्रीष्टाब्द ईशोपनिषद कोनोपनिषद यजुर्वेद ऋग्वेद ए सब मध्य से अनुवाद करिसेंती। तो वास्तव में आम जदि कहबा जे ए उच्चकोटीर काव्यिक संलाप नाटक गुड़िक रचना करिसेंती रामशंकर राय। तांकर कथावस्तु शैली प्रयोग दृष्टि बहु मात्रा रे से आलोच्यर विषय रही। से समाज सांस्कृतिक भित्तिक सामाजिक भित्तिक समाज को लेकिन से समाज रे कौन सब घटना करिछि संस्कारमूलक नाटक धर्म भित्तिक नाटक मध्य रचना करिबारे सक्षम होइछन्ति एवं तांकर नाटक गुड़िक परवर्ती नाट्यकार माने मध्य तांकर कथावस्तु तांकर शैली को प्रयोग करी बहु मात्रा रे तांको अनुसरण करिछन्ति। आमे जदि देखिबा से ऐतिहासिक पौराणिक सामाजिक नाटक रचना सफलता प्रदर्शन करिसेंती। रामशंकर को सामाजिक नाटक गुड़िक मध्य आम देखिले बाल्य विवाह अस्पृश्यता विरोध रे तथा शिक्षार विस्तार नारी शिक्षार प्रचलन शिल्पर प्रसार विधवा विवाह सपक्ष जनमत जागृत करथिले। से विषय वस्तु योजना रे नूतनत्व प्रदर्शन करिसेंती मात्र शैली संयोजन रे पारंपरिकता परिहार करिनाहंती। तांको नाटक गुड़िक संस्कृत नाट्य शैली मुक्त होई पारि नाही। उच्च कोटीर काव्यिक संलाप तांको नाटक को उच्च साहित्यिक मूल्य प्रदान करिछि। ठीक अछि आमे जानिले
आमे रामशंकर रायଙ୍କ विषय जानिले तांकर कौन कौन सब नाटक रही नाटक किभଳି चारि भागରେ विभक्त करा जायतिला तांकर उपन्यास मध्ये जानिले तांकर अनुवाद गुड़िक मध्ये जानिले आशा करूची आजिर क्लासटी आपण समस्त को भल लागिथिबा और आपण माने समस्त रामशंकर रायଙ୍କ विषय भल भाव जानिथिबे जदि मोर क्लास भल लागुची तेबे लाइक शेयर कमेंट्स करबा को आदौ भूलिबेनी आ गोटे कथा जदि मो क्लास रे आपण माने नुआ अछंती तेबे दयाकर चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे बेल आइकन जो रही ताको प्रेस करंतु जहा द्वारा मु पोस्ट करुवा समस्त वीडियो नोटिफिकेशन आपण पाखे प्रथम पहुँचो आपण मैंने कौन प्रकार वीडियो को मिस करेंगे जहाँ आपण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत हेल्पफुल कर तेबे आज जो क्लास आपण मानक केमिति लगी मते कमेंट सेक्शन रे जणेबे। आज क्लास को ये रखुची। नमस्कार, जय जगन्नाथ।